салом бинандагони гиромӣ, чӣ гуне ки мебинед имрӯз ман либоси миллии чакан ба бар намудам ки масъули дастед яке аз тароҳони беҳтарини ҷумҳуриямон Хуршед Сатторов мебошад. Ногуфта намонад барномаи имрӯзаи мо дар тарабхонаи буррак мегузарад ва мо интизори ки ҳастем? Интизори меҳмони навбатиамон. салом алейкум Мутрибахон, шумо чӣ хел хуб ҳастед? Ташаккур, раҳмат, хуш омадед ба барномаи мо. бинандагони гиромӣ, қайд кардан зарур аст ки меҳмони мо Мутриба Хотамӣ тӯли 21 сол аст ки ба ин намуди варзиши зеҳнӣ яъне шоҳмот машғул аст ва ҳоло бошад муфассалтар дар ин бора аз худи меҳмон мепурсем. Мутрибахон, ман мехоҳам ки суҳбати мо маҳз аз ҳамин шурӯъ гардад. Кай меҳри шумо нисбат ба ин варзиш пайдо шуд ва шумо чӣ гуна шурӯъ кардед? Ман дар оилаи шоҳмотбоз ба воя расидам ва вақте ки дар хонаи мо тағоҳоям меҳмон мешуданд, онҳо бо ҳамдигар шоҳмотбозӣ мекарданд. Барои ман ҷолиб буд ва ҳар вақте ки медидам шавқу завқам бисёртар мешуд. Боз дар ин ҷо модарам сабаб шуда метавонад, чунки онҳо ҳам шоҳмотбоз ҳастанд, қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон ва омӯзиши шоҳмотро ба ман модарам ёд доданд. Ман аз модарам омӯхтам бозии шоҳмотро. Аввалин устоди шумо модарат? Бале. Ва баъдан чӣ гуна идома ёфт? Шумо ба куҷо рафтед? Чӣ гуна идома додед? Аз синни чанд солагӣ буд? Ман аз синни 6 солагӣ шурӯъ кардам дар мусобиқаҳои шаҳрии ҷумҳуриявӣ иштирок карданро. Ва вақте ки ғолиб шудам, ба мусобиқаҳои Осиё ва ҷаҳонӣ шурӯъ кардам иштирок карданро. Бале. Аз синни хурдсолӣ шумо тарсу ҳарос надоштед? Хуб, вақте кӯдак будам тарсу ҳарос доштам, чун кӯдаки хурдсол рафта дар мусобиқаҳои осиёӣ ҷаҳонӣ бозӣ мекунанд. Ба ин қадар мардум? Бале, чӣ хел ки медонем бозии шоҳмот ин бозии зеҳнӣ аст, бисёр майнаи сар об мешавад. Бале, бисёр меҳнатро талаб мекунад. Дар аввал ман душворӣ мекашидам, танқисӣ мекашидам. Буд ҳамон лаҳзаҳое ки шумо танқисӣ мекашидед, оқибаташ чӣ мешуд? Шумо мебохтед ё ин ки бурд мекардед? ҳар хел ҳолатҳо мешуданд. Вақте ки ман мебохтам, ман бисёртар аз болои худ кор мекардам. чӣ хел ки медонем, шоҳмот бисёр меҳнатро талаб мекунанд, бисёр китобҳо хондан дар кор, бисёр таҷрибаи бисёр калон доштан дар кор, ки вақте ту бар мусобиқаҳои осиёи ҷаҳонӣ иштирок мекунӣ, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ беҳарос бозӣ кардан ин на ҳама метавонад. Ва ҳатто вақтҳоям, рӯзҳоям мешуд, ки ман фақат бо шоҳмот машғул будам. ҳатто 8 соатам мешуд, ки ман тамрин мекардам. Бубинед, чӣ гуне ки шумо гуфтед аз синни хурдсолӣ шурӯъ кардед. Фикр мекунам ки на ҳар хурдсол, на ҳар кӯдаки хурдсол метавонад зиёдтар вақти худро ба шоҳмот сарф кунад, ба ин намуди варзиш. Шумо бо кадом роҳҳо меомӯхтед, аз худ мекардед? оё будан дар байн лаҳзаҳое ки шумо даст кашида бошед, гуфта бошед не, хаста шудам, дигар намекунам? Не, ин ман ҳеҷ вақт фикр накардам, ки ман аз шоҳмот даст мекашам, ҳатто дар хурдсолӣ. Чунки ман ҳеҷ вақт фикр накардам, ки шоҳмотро тарк мекунам. Чунки ман ҳақиқии шоҳмотро дӯст доштам. Ин намуди варзишро интихоб кардам. Меҳру муҳаббатам бисёр зиёд буд. Модарам ба ман маслиҳату насиҳат медоданд ва маро рӯҳбаланд мекарданд. Аввалин мусобиқае ки шумо ширкат варзидед, шумо бохта будед ё бурд карда будед? Аввалин мусобиқаи ман дар синни 6 солагӣ дар мусобиқаи шаҳри Душанбе дар синни соли худам 6 сола иштирок кардам, ҷои аввалро ишғол намудам.
و این بله اولین مسابقه من بود، اولین مدال من بود، اولین تجربه من بود. و همون شما حالت خورسندیتان رو چگونه وصف کرده میتوانید؟ شما تا کدام حد خورسند شده بودید؟ چون 6 ساله هم جای اول گرفتید، هم اولین مسابقه. از سببی که زیاد خورد بودم و زیاد در یادم نیست، ولی میدانم که بسیار خورسند شدم. بدون حضور داشتن مربی شما باز خودآموزی میکردید. اصولهای دیگرش در چی باشند؟ شما چگونه در سن خردسالی از خود میکردید؟ شاهمات این پیش از همه علم است، صنعت بعد ورزش. از سببی که این علم است ما باید بسیار خوانیم، بسیار کتاب ها، بسیار بازی های قهرمان های جهان را بینیم، بازی های آنها را تحلیل کنیم و وقتی که ما بازی میکنیم بازی های خودمون را تحلیل کنیم. و غیر از خودآموزی کردن مادرم به من راهنمایی میکردند که مثلا در اول بازی چه خیلی بازی کردن در کار، اولی بازی این شروع بازی است، در مابین بازی استراتژی چه خیلی پلان، چه خیلی نقشه ها کشیدن در کار. و باز شاهمات آخر بازی دارد، در آخر بازی اصول خود را دارد، چه خیلی بازی کردن در کار، از کدام کتاب ها استفاده بودن در کار، خواندن در کار. و باز بسیارتر من چمپیونای قهرمانای جهان بازی آنها رو میدیدم، تحلیل میکردم. و از سببی که من در عائله شاهمات باز به وای رسیدم، من بیشتر بازی میکردم. برادر من شاهمات باز است، مادرم. بله. یعنی که همون بازی کردن شاهمات همه وقت در پیش چشمان شما. بله. و شما به همین اصول زودتر آموختید. بله. ببینید، اگر به اندیشه شما در همان یکم مسابقه که شما شرکت ورزیدید، گرچنده که خردسال بودید، اگر شما برد نمیکردید چی میشد؟ آیا شما دوام میدادید؟ من فکر میکنم بله، چون که شاهمات در خون من است. شاهمات در خون من است و مادرم وقتی شاهمات باز است، تقاهایم، خاله هایم شاهمات باز هستند. من انتخاب کردم این راه را، این کسب من است. من فکر میکنم بله. به هر حال شما چخیلی که گفتید مادر شما هم بازیگر خوب بودن، بله. درست؟ اگر مثلا از گرچنده که همه اعضای عائله شما مشغول همین نمود ورزش ذهنی باشند، اگر یگان تای آنها در این راه موفق نمیشدند، آیا شما انتخاب میکردید همین نمود ورزش را یا نه؟ بله انتخاب میکردم. یعنی هر چی که نمیشد شما شاهمات رو انتخاب میکردید؟ چون من صدق دوست میدارم. مطربه خان، شما علاقه درباره یکم مسابقه که شرکت ورزیدید که در داخل شهر بود ما فهمیدیم، در عموم درباره مسابقه هایی که شما شرکت ورزیدید چی گفته میتوانید؟ در چقدر شرکت ورزیدید؟ چقدر وقت باخت کردید؟ چقدر وقت برد کردید؟ من از سن 9 سالگی، سال 2007 شروع کردم در مسابقه آسیایی اشتراک کردن رو. مسابقه آسیا در شهر العین برگزار گردید، اشتراک کردم. از 9 بازی 4 امتیاز به دست آوردم و فکرم این نتیجه خوب است برای بار اول. و از همان سال شروع کردم در مسابقه های جهانی بین المللی اشتراک کردن را. من هر سال تلاش میکردم که اشتراک کنم، چون که وقتی با آنها وقتی میروی در مسابقه های بین المللی اشتراک میکنی تجربه بیشتر میگیری. من در سن 13 سالگی اولین شاهمات باز دختری بودم که در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان داخل شدم و با کلانسالان میرفتم المپیاد عمومی جهانی اشتراک میکردم. در تیم منتخب 5 نفر بودیم، 5 نفر دختر و 5 نفر بانو و مرد و من یکی از خردترین ها بودم. این سال 2010 در شهر خانتی منسیسکی روسیه برگزار گردید المپیاد عمومی جهانی. من اولین المپیاد خود را از آنجا شروع کردم و بعد دوام دادم. 2 سال پس المپیاد ما
دو سال پس المپیادای ما راه اندازی میشد. سال 2012 استانبول در شهر استانبول گذشته بود. سال 2014 در شهر ترومسوی نروژ گذشته بود. 2016 در باکوی آذربایجان گذشته بود و 18 در شهر باتومی گرجستان. و از سببی که سال 2020 پاندمی شد المپیادا رو چیز کردن، المپیادا رو برهم دادن و 2022 در شهر چنئی هندوستان برگزار کردن و من در همین المپیاداها اشتراک کردم. سال 2017 در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران مسابقه آسیایی بین دختران برگزار کردید و من در آنجا اشتراک کرده سزاوار جای سوم گشتم و اولین شاهموت باز دختر هستم که به جمهوریمان مدال درآوردم. جای چندم گرفته بودید؟ جای سوم. خب بعد از و غیر از مسابقه آسیا جمهوری المپیادا من در مسابقه های میتونم کشادی بین المللی اشتراک میکردم، مدال های زیاد می آوردم. باختتان بسیار بود یا اینکه بردتان؟ حساب نکردم، چون که هر یک مسابقه ما از 9 بازی عبارت است و ما با یک حریف یک بار بازی میکنیم و تصور کنید که من از 6 سالگی شروع کردم اشتراک کردن را و هر یک این مسابقه از 9 بازیگی عبارت است. من حساب نکردم که چند تا باختم چند تا بردم. شما باید 21 سال دیگه نشینید. شوخی کردم کمی. خب چگونه که ما فهمیدیم شما تمامی دنیا را دور زده، بهترین است. خوب است اوید با لحظه های خاطرمانتان شما چی گفته می توانید؟ هر یک مسابقه که سفر میکردم خاطره خود را دارد، خاطرمان می شود، چون که سفر خودش این یک خاطره خوب میماند از سفر. و البته در سفرهایی که در مسابقه هایی که نتیجه خوب میدادم خاطرمانش بسیارتر است و خاطره های خوبش بسیارتر است، مثل از آسیا مدال گرفتن، از المپیادای عمومی جهانی 2014 از شهر ترومسوی نروژ تیم منتخب مدال به دست آورد. در زیر گروهی د بازی کردیم و در آنجا مدال طلا رو به دست آوردیم. البته هر یک مسابقه خاطره خود را دارد. خب بیاید صحبت میکنیم اوید همون مخصوص همون لحظه ای که زیاد در خاطره شما جای گرفته است نظر به دیگرهایش، لحظه ای که شما از شادی زیاد اشک ریخته باشه یا اینکه برعکس؟ این میتونم گفتم همین مسابقه آسیایی است. من بسیار خرسند شدم. یعنی این مسابقه 20 ساله ها بود، دخترای 20 ساله بازی کردیم و من در آنجا جای سوم را به دست آوردم و وقتی که به من مدال رو میدادن و وقتی که نام مرا همچون سزاوار جای سوم میگفتن، من همچون یک غالب من اشک شادی ریختم، چون که اولین دختر از شاهمات و یعنی این مهنت هایی که کردم، مهنت و زحمت هایی که کشیدم بفایده نبوده است و این میتونم این مسابقه خاطرمان است. لحظه باختتون؟ لحظه باختم میتوند گریاند، چون که می شود حالت هایی که بازی را تا برد میارم و نمیتوانم غالب شوم. این حالت ها هم می شود. من فکر میکنم این از نارسایی تجربه. در یادم هست که در یک مسابقه بین المللی اشتراک کردم و حریف من از ترکمنستان بود و ما بازی کردیم، طول 3 ساعت بازی کردیم، 3 و نیم ساعت و بازی من بسیار، من بازی را تا همین درجه آوردم که باید غالب می شدم. همین کمی مانده بود که من شاهی حریف رو مات کنم
ولی من باختم و من نمیدونم چه خیلی از آنجا من به مهمان خانه آمدم، چه خیلی من گریه کردم، چه خیلی من شب خواب نکردم. شما گفتید که قریب اومد، چی سبب شد که شما باختید؟ نمیدونم ممکن حواس پریشان کمی پریشان شده؟ ممکن پریشان شوی بود یا که عصب مانده شدم یا خسته شدم، حساب کردن نتونستم، یا که می شود که به هیجان داده می شود آدم که من تماما بازی رازی میبرم، خالی میشوم من تمام. این هم سبب شده میتواند. یعنی شما سبب عمیقش رو نمیدونید؟ من سبب عمیقش رو نمیدونم. وقتی که شما همین خیلی زیق میشوید، میبازید، شما چه خودتون رو از همون حالت میبرارید؟ چی به شما کمک میکنه برای رو بلد ساختن؟ نمیدونم، به فکرم وقت لازم است. البته شахمات این زندگی نیست، این یک بازی است. وقتی که میبازم میگم این یک بازی بود، این هنوز خاتمه نیست. این هنوز خاتمه نیست و در آینده در مسابقه آینده بسیار بازی ها هست که من از این بازی فقط یک تجربه باید یاد بگیرم. من فکر نکنم که یگان موفقیت به زحمت و دشواری به دست آورد. به باخت نمی شود. ما باید قبول کنیم و از باخت خود یک تجربه خوب گرفته و پیش حرکت کنیم. شахمات این خودش مبارزه است و برای شахمات بازی خوب شدن عصبی آرام لازم است. من فکر میکنم عصب وقتی خسته می شود ما حساب کرده نمیتوانیم وریانت ها و عموما وقتی عصب خسته شد ما بازی کرده نمیتوانیم، چون این بازی ذهنی است. این فکر را طلب میکند، آرامی را طلب میکند. بله. شما گفتید که آرامی را طلب میکند. شما چگونه عصبی خود را آرام میکنید؟ من خودم آرام طبیعت هستم و بیشتر در تنهایی هستم، در مناسبت نیستم، چون که عصبی من برای عصب قبلا من همین خیلی میکردم. من دوگانه نداشتم، من تلویزیون کم تماشا میکردم، میتونم اصلا تماشا نمیکردم، در باغ‌ها تنها سیر و گشت میکردم. من همین خیلی عصبم رو آرام میکرد. مطربه، البته که درباره خصلت و تعریف و توصیف هر یک نفر باید که از مربی و یا یگان نفری از اطرافش بوده پرسان شویم، ولی به هر حال از شما پرسیدن میخوام که به اندیشه شما کدام همین طرف خوبی شما، طرف خوبی ورزشیتون شما رو همین ورزشگری خوب کرده است؟ به اندیشه شما. به فکر من آرام طبیعتی، چون که وقتی که ما بازی میکنیم ما نمیدونیم که بازی ما چند ساعت دوام میکند. ممکن 1 ساعت، ممکن 3 ساعت، 4 ساعت، حتی 5 ساعت شدنش ممکن. تو این حد؟ بله. و صبر و طاقت بسیار یک نقش کلان را میبازد. عصبی آرام داشتن و شیشته فکر کردن تا آخری بازی. اکنون میخواهم صحبت کنیم اوید به موازنتی که شما بین عائله و بین ورزشتون نگاه میدارید. یعنی که آیا نشدن حالت هایی که مادرتون مثلا شما در خانه کار میکنه، درست؟ بله. با کاروباری خانه مشغول هستید. آیا شدن که مثلا شما از زیاد مشغول بودن، چه گفتید بعضی روز 8 ساعت خود رو به ورزش صرف میکردید به شахمات، در خانه مادرتون شما را جنگ کرده باشن که خیز کمی کاری خانه رو کن؟ سبب که مادرم ورزشگر بودن، خودشان شахمات باز بودن، آن کس میداند که شахمات چقدر وقت زیاد را طلب میکند و بسیار دستگیری میکردن. مخصوص در وقتی مسابقه من تمام یگان کار نمیکردم، مادرم همش میکرد، آماده میکرد. من فقط تمرین، فردا با کی بازی میکنم، بازی ها رو میدم. در وقتی که مسابقه نیست من البته کار خانه را میکنم، پخت و پز خود را میکنم. بسیار دوست میدارم پخت و پز را. کمی هم باشد دستگیری مادرم باشد. دستگیری مادرتان میشه. مطربه، اگر شахمات نمی بود
شما کدام کسب رو اختیار میکردید؟ نمیدونم. یا ورزش یا اینکه کار؟ من فکر نکردم جبرم فقط شахمات. یعنی میراش چنان زیاد است که شما حتی فکر نکردید به شахمات بودن که بودنتون. شахمات نباشد من چیکار میکردم؟ خب از شахمات شما چگونه کنار وقتتون رو خوش میگذرانید؟ یعنی با چی کار مشغول میشوید در وقت‌های خالی بیرون از شахمات؟ من همچون مربیم کار میکنم. مربی مکتبی مخصوصی ورزشی ذخیره‌های المپی رقمی 7 عاید به شахمات و ششگاه شهر دوشنبه هستم. کار فعالیت خود را دوام داده ایستادم. به شناوری هم مشغول میشوم. با زبان آموختنم مشغول میشوم چون که به زباندانی جهاندانی نمیشود و ما باید زبان خارجی را دانیم. از سبب که بسیار سفرها میکنیم به زبان خارجی نمیشود. باز پخت و پز خود را میکنم، وقت مییابم که پخت و پز کنم. کدام زبان ها را میدونید؟ زبان روسی، انگلیسی با درجه عالی. شما همزمان عاید شناوری گفتید. بله. شما چقدر گویم آموزش کردید شناوری رو؟ نه، من خودآموزی شنا کردم میتوانم و من شناوری را به خاطر شахمات میآموختم. به خاطری که شахمات این بازی ذهنی است و ما جسمانم باید با قوت باشیم. قوت داشته باشیم که 3-4 ساعت بازی کرده توانیم. شما پخت و پز گفتید از همه شیرینی دوست داشتنیتون کدام باشد؟ یک شیرینی شارلوفکا نام دارد. از مادرم آموختم و بسیار با مزه میپزم. حتما میبینید. شاید در برنامه‌های بعدی باز بعد از همون چیکار بگم بعد از بردهای زیادترتون باز شما رو به برنامه دعوت کنیم و همون شیرینی دوست داشتنی شما من آماده میکنم. گفتم میتونید که نمونه بهترین شахمات باز برای شما کی هست؟ یعنی که با اصطلاح کمیر میگوین؟ آیا مطربه داشته باشد؟ یک ورزشگر بانوی هست به نام یودیت پولگر که با زنها وقتی قوا آزمایی میکنند باز این کس را دیده بسیار چیز میآموختم برای خود. در آیله شما همتون شахمات باز هستید گفتید؟ بله. از همه شахمات بازی بهترین نامدار در آیله شما بین خودتون کی باشد؟ در آیله هر یکی ما خود را قهرمان می‌حسابد. هر یک کس طرز اسلوبی خود را دارد، بازی خود را دارد و مادرم از من خوبتر بازی میکند، من از برادرم و بودن حالت‌هایی که ما بین خود مسابقه تشکیل میکردیم در خانه. بله، ما بازی میکردیم با شوق و هوس از یکدیگر یک چیز میآموختیم. شما به همون نفرایی که نو شروع کردنی هستند چی مصلحت داده میتوانید؟ پیوسته تمرین کنند. تمرین های منتظم این بسیار یک فایده کلان دارد و نقشه گذاری کنند و به پیش حرکت کنند. مطربه نقشه های شما برای آینده؟ نقشه ها زیاد هستند. در پیش مسابقه های بین المللی داریم. مشق و تمرین ها را دوام میدهم و امید میکنم که اشتراک کرده سزاوار جای های نمایان میشوم. ما به شما در جدای فعالیت ورزشیتان بردباری ها میخواهیم بگذار که همیشه سربلند و لایق جایهای اول باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. یک بار دیگر مطربه خان خوش آمدید به برنامه ما و برای صحبت خوب و گوارا به شما یک بار دیگر تشکر میکنم. تشکر که تکلیف کردید. سلامت باشید. بینندگان گرامی، اینجا برنامه یک پیاله چای به اتمام میرسد. با شما خیر خوش نمیکنیم، تنها میگوییم که تا برنامه های دیگر با حضور میهمان های نوبتی.